সিনথেসিস অফ যোগার যে চ্যাপ্টারটি সেটি হচ্ছে অ্যাসেন্ট অফ দ্য স্যাক্রিফাইস 2 থেকে, এবং যে অংশটি আজকে পড়ার সেটি পেজ 176 আছে। শুরু করছি। জয় শ্রী অনন্ত। These are the conditions, and these must be the aims of the divine effectuation of the works of life and their progressive transformation, which is the third element of the triple sacrifice. It is not a rationalization, but a supramentalization, not a moralizing but a spiritualizing of life. That is the object of the yoga. It is not handling of external or superficial psychological motives that is its main purpose, but a refounding of life and its action on their hidden divine elements. For only such a refounding of life can bring about its direct government by the secret divine power above us, and its transfiguration into the manifest expression of the divinity. Not as now a disguise and a disfiguring mask of the eternal actor. It is spiritual essential change of consciousness, not the surface manipulation which is the method of mind and reason. That can alone make life other than it now is at rescue it out of its present distressed and ambiguous figure. It is then by transformation of life in its very principle, not by an external manipulation of its phenomena, that the integral yoga purposes to change it from a troubled and ignorant into a luminous and harmonious movement of nature. There are 3 conditions which are indispensable for the achievement of this central inner revolution and new formation. None of them is altogether sufficient in itself, but by their united threefold power the uplifting can be done, the conversion made and completely made. For first, life as it is the movement of the desire, and it has built in us as its center our desire soul, which refers to itself all the motions of life and puts in them its own troubled hue and pain of an ignorant, half-lit, baffled endeavor for the divine living. Desire must be abolished and replaced by a purer and firmer motive power, and tormented soul of desire dissolved, and in its stead there must emerge the calm, strength, happiness of the true vital being now concealed within us. Next, life, as it is the driven for led partly by the impulse of the life force, partly by a mind which is mostly a servant and abettor of the ignorant life impulse, but in part also its uneasy and not too luminous or competent guide and mentor. For the divine life, the mind and the life impulse must cease to be anything but instruments, and the inmost psychic being must take their place
as the leader of the path and the indicator of the divine guidance. Last, life is its last life as it is at it is turned towards the satisfaction of the separative ego. Ego must disappear and be replaced by the true spiritual person and central being, and life itself must be turned towards the fulfillment of the divine in terrestrial existence. It must feel a divine force awaking within it and become an obedient instrumentation of its purpose. এবার কল্যাণ পাঠ করবে বাংলাটি। 145 পাতা 21 এবং 22। বাংলা বই পড়ছি 145 পাতা 21 এবং 22 অধ্যায় দুটো। প্রাণের সব কর্মের দিব্য সম্পাদনের এবং ত্রিবিধ যজ্ঞের তৃতীয় অঙ্গস্বরূপ তাদের উত্তরোত্তর রূপান্তর সাধনের বিধান এই সব, এবং এই সব তাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যোগের উদ্দেশ্য জীবনকে যুক্তি বিচার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, অতিমানসিক ভাবাপন্ন করা, তাকে নীতিগত করা নয়, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য যে বাহ্য বিষয় বা উপর ভাষা সব মনস্তাত্ত্বিক প্রবর্তক শক্তি নিয়ে কাজ করা তা নয়, বরং জীবন ও তার ক্রিয়াকে তাদের গোপন দিব্য উপাদানের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কারণ একমাত্র জীবনের ওই রকম পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই সম্ভব হয়, এবং এর উপর আমাদের ঊর্ধ্বস্থ নিগূঢ় দিব্য শক্তির প্রত্যক্ষ শাসন এবং এর রূপান্তর পরম দেবতার ব্যক্ত বহিঃপ্রকাশে। এখনকার মতো সনাতন অভিনেতার ছদ্মবেশে ও বিকৃতকারী মুখোশে নয়। প্রাণ এখন যা আছে তা থেকে তাকে অন্য কিছু করতে এবং তার বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত ও অবদ্ধ মূর্তি থেকে তাকে উদ্ধার করতে যা সমর্থ তা একমাত্র চেতনার আধ্যাত্মিক মৌলিক পরিবর্তন। মন ও যুক্তিবুদ্ধির যে পদ্ধতি উপর্ব নাড়াচাড়া করে তা নয়। তাহলে যে উপায়ে পূর্ণ যোগ জীবনকে প্রকৃতির উদ্বেগপূর্ণ ও অবিদ্যাচ্ছন্ন গতিবৃত্তি থেকে প্রদীপ্ত ও সুসমঞ্জস গতিবৃত্তিতে পরিবর্তিত করতে চায়, তা তার প্রকাশের বাহ্য কুশল নাড়াচাড়া নয়, তা তার তত্ত্বমূলক রূপান্তর সাধন। এই কেন্দ্রীয় আন্তর্বিপ্লব সাধন ও নবরূপ গঠনের জন্য 3টি শর্ত পালন অপরিহার্য। এদের কোনোটি একাকী এ কার্য সাধনে সক্ষম নয়, তবে তাদের ত্রিবিধ যুক্ত শক্তিতে এই উন্নয়ন সম্ভব। আর সম্ভব তাদের রূপান্তর সাধন ও তা সম্পূর্ণভাবেই। কারণ প্রথমত জীবন এখন যা তা কামনার গতিবৃত্তি, আর আমাদের মধ্যে সে তার কেন্দ্রস্বরূপ যে কামপুরুষ গঠন করেছে তা জীবনের সকল গতিকেই নিজের বলে বিবেচনা করে তাতে আরোপ করে তার নিজেরই রং ও যন্ত্রণা, যা অবিদ্যাচ্ছন্ন, অর্ধ আলোকিত, বাহ্যত চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত। দিব্য জীবনযাত্রার জন্য কামনার উচ্ছেদ অবশ্য কর্তব্য, আর তার স্থলে আনা চাই শুদ্ধতর প্রবর্তক শক্তি। দরকার কামনার সন্তপ্ত পুরুষের বিলোপ, আর তার স্থলে বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার প্রাণময় পুরুষ প্রচ্ছন্ন আছে তার স্থিরতা, ক্ষমতা ও সুখের আবির্ভাব। দ্বিতীয়ত, এখন এই যে জীবনকে চালায় বা টেনে নিয়ে যায় কিছুটা প্রাণ শক্তি সংবেদ আর কিছুটা মন, যা প্রধানত অজ্ঞানময়, প্রাণ সংবেগের দাস ও কুকার্যের সহায়ক।
কিন্তু যা কিছু পরিমাণে আবার এর দিশারি ও উপদেষ্টা, কিন্তু এমন দিশারি ও উপদেষ্টা যা নিজেই উদ্বেগপূর্ণ ও যথেষ্ট দীপ্ত ও উপযুক্ত নয়। দিব্য জীবনের পক্ষে মন ও প্রাণ সংবেগ হবে শুধু যন্ত্র, এছাড়া অন্য কিছু হওয়া তাদের আর চলবে না। আর তাদের স্থলে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই অন্তরতম চৈত্য পুরুষ, পথের নেতা হিসেবে, দিব্য দেশনা নির্দেশক হিসেবে। সর্বশেষ বর্তমান জীবনের লক্ষ্য বিভক্ত অহংয়ের তৃপ্তি সাধন। অহংয়ের অবসান চাই, আর তার স্থলে আনা চায় প্রকৃত অধ্যাত্ম ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সত্তা। আর জীবনকে ফেরাতে হবে এই পার্থিব সৃষ্টিতে ভগবানের সার্থকতা সাধনের দিকে। তার অনুভব করা চায় যে তার মধ্যে এক দিব্য শক্তি জেগে উঠছে, আর তাকে হয়ে উঠতে হবে এই শক্তির উদ্দেশ্য সাধনের এক বাধ্য যন্ত্র। এবার আমি সুধেন্দুকে বলবো, এই যে আলোচনার যতটা হলো, এবার সেটাকে সুন্দর করে আমাদের এই পাঠচক্রের মধ্যে উপস্থাপন করা। তোমার মতন এত সুন্দর করে সবাই অধীর আগ্রহে আমরা বসে আছি। সুধেন্দু, তুমি এবার শুরু করো। ওম শ্রী অরবিন্দ মিরা। উপস্থিত সবাইকে শুভ বঙ্গ নববর্ষের অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সবাইকে যোগাযোগ করতে পারিনি, তার জন্যে একটু ক্ষমা করলে ভালো হয়। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে পারিনি, তবে কেন্দ্র শাখায় বা কেন্দ্র শাখার সঙ্গে যুক্ত বা শ্রী অরবিন্দ শ্রীমায়ের অনুরাগী যারা রয়েছেন সকলকেই শুভেচ্ছা জানাই। সবার জন্যই প্রার্থনা থাক, সবাই ভালো থাকুন, আলোময় থাকুন। নতুন বছর যেন নব আনন্দ আমাদের জীবনকে মুখরিত রাখতে পারে। যে মুখরতা শুধু প্রকাশে নয়, অপ্রকাশেও যেন সেই আনন্দের ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকে জীবন জুড়ে, বছর জুড়ে। আজকে দুটি প্যারাগ্রাফ আমাদের পড়া হলো, তো মিস করলাম স্বপ্নাদিকে। স্বপ্নাদির সাবিত্রী মহাকাব্য থেকে পাঠ অংশটুকু আজকে হলো না, যে কোনো কারণেই হোক। উনি আছেন আমাদের সঙ্গে, হয়তো শুনছেন দেবেন্দা স্বপ্নাদি, কোনো কারণে পড়তে পারলেন না। আর জবাদিও বোধ হয় জয়েন করতে পারেননি, আমার একটু ব্যক্তিগত অসুবিধা চলছে। কালকেও কথা হয়েছে, আজকে একদম মাথা তুলতে পারিনি, সত্যি কথা, কারোর সঙ্গে আলাদা করে ফোনও করতে পারিনি। যে অংশ পড়া হলো সকলেই ভালো লেগেছে, এবং শ্রী অরবিন্দ যা চাইছেন তা বোধহয় আমাদের কাছে কিছু কিছু করে হলেও প্রতীয়মান হচ্ছে। সত্য খুব দূরে নয়, কাছাকাছি এসেছে। বাহ্য জগতের সত্যতাও আজকে সূক্ষ্মতার পর্যায়ে অনুভব করছেন মানব মানবী সাধক সাধিকা অনুরাগী বৃন্দ। তো সেই পথে পথ চলা আমাদের চলছে, এবং সেই পথ চলার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সেই এগিয়ে চলায় দুটো দিক ধরা পড়ছে। এক
ভগবানের ভগবানত্ব দিয়ে অধিকার এবং বিজয়, আরেকটি অহংয়ের কামনা দিয়ে অধিকার এবং বিজয়। দুটি ক্ষেত্রেই অধিকার এবং বিজয় রয়েছে। এক শ্রী ভগবানের সেই ভগবানত্ব, সেই ঈশ্বরত্ব দিয়ে অধিকার এবং বিজয়, আরেকটি আমাদের এই অবিদ্যাচ্ছন্ন অজ্ঞানাচ্ছন্ন অহংয়ের কামনা দিয়ে বাসনা দিয়ে আমরা অধিকার করতে চাইছি, বিজয় চাইছি। দুটো বিজয়ই আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে আমাদের মতো করে, আমাদের বোঝার পরিধি অনুযায়ী দুটোই বিজয় সাধিত করে। শ্রী ভগবান যে পন্থা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন, তাতে আসে পূর্ণতা, এবং তিনি আমাদেরই পূর্ণতা দান করতে চান। তার মধ্যকার ভগবানত্ব আমাদের মধ্যেই দিয়ে দেন, যাতে আমরা অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারি। আরেকটি যেটি এরকম যদি বলা যায় যে অহং সর্বস্ব কামনা দিয়ে যে বিজয়, যে অধিকার এবং তার মাধ্যমে যে এগিয়ে চলা, তাতে আপাত সাফল্য এবং উচ্ছ্বাস থাকে, তবে পূর্ণতার আনন্দ তাতে থাকে না। পূর্ণতা সুখেও যেমন দুঃখেও তেমন। দুঃখে সেই পূর্ণতা আমাদের উদ্বিগ্ন করে না, আবার সুখেও তেমন কোনো স্পৃহা থাকে না। স্মৃতিগ্রন্থে তো সেইভাবেই বলা, দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, আবার সুখেও তেমন কোনো স্পৃহা থাকে না। কিন্তু কিন্তু অহংয়ের কামনার ফলে যে এগিয়ে চলা, তাতে যে সাফল্য, সেই সাফল্যে থাকে উচ্ছ্বাস, আর ব্যর্থতায় থাকে অসন্তোষ, গ্লানি, হতাশা। দুটি ক্ষেত্র নিশ্চয়ই, সেই দুটি ক্ষেত্র স্পষ্টতর ভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত। একটি বিদ্যার ক্ষেত্র, অন্যটি নিশ্চিত করেই অবিদ্যার ক্ষেত্র। আমরা মুখ্যত অবিদ্যায় অধীনস্থ থাকি অধিকাংশ সময়, কিন্তু সে সময়ও অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আমরা অবিদ্যাগ্রস্ততা থেকে বিদ্যাগ্রস্ততার দিকে গিয়ে চলছি। ফলে কি হয়, ওই যে অবিদ্যার অধীনস্থ থাকি, তার ফলে কি হয় না, সূর্যোদয় শুরু হয়েছে, তবুও ওই যে অবিদ্যায় অধীনস্থ হয়ে থাকি, তার ফলে কি হয়, অবিদ্যার সূত্র ধরে এগিয়ে চলার যে মূল লক্ষ্য কি না, অবিদ্যার সূত্র ধরে এগিয়ে চলার মূল লক্ষ্য হলো স্বর্গলাভ বা স্বর্গাদি ভোগ করা। আর অহং মুক্ত শ্রী ভগবানের পন্থায় আত্মার উপলব্ধি করাই মূল লক্ষ্য। অবিদ্যাগ্রস্ততায়, অহংময়তায় সেখানে স্বর্গলাভ এবং স্বর্গাদি সুখ ভোগ এগুলো আমরা করতে চাই। আর অহংমুক্ত সেই পূর্ণতা শ্রী ভগবান যেখানে উপস্থিত, তার যে দেশনা, তার যে নির্দেশনা, তার যে পথ চলার ধরন, তাতে একটা লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয়েছে, আত্মার উপলব্ধি। এবং এই দুটি ক্ষেত্রকে স্পষ্ট করে দেখতে গিয়ে সাধক সাধিকা একটু মনোযোগ দিলেই ধরতে পারবেন যে এরকম যদি বলি যে আত্মোপলব্ধি সকল অজ্ঞান ও অবিদ্যার মূল উচ্ছেদ করে। শ্রী ভগবান যে পন্থা আমাদের দিয়েছেন আত্মার উপলব্ধি করা, সেই আত্মোপলব্ধি যদি আমাদের সত্য সত্যই হয়ে যায়, হয়,
তখন সকল অজ্ঞান এবং অবিদ্যার মূল উচ্ছেদ হয়ে যায়। সূর্যের বিকিরণে যেমন তমসা বিদূরিত হয়, ঠিক তেমনি যোগ সমন্বয় মহাগ্রন্থে শ্রী অরবিন্দ ন্যায়ের কথাই বলেন। দিব্য জীবন গীতা নিবন্ধে যে সত্য রক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, যে সত্য সন্ধান বা সত্য সন্ধান যদি বলি, সত্য সন্ধান আবার সত্য সন্ধান, এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ঘটানোর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন মহামতি শ্রী অরবিন্দ, তারই সহজ সরল ব্যাখ্যা এবং বিচার ঘটিয়ে মানুষের সাধনাকে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর করে তুলছেন এই যোগ সমন্বয় মহাগ্রন্থে। তাই 3 প্রস্থানের শেষ প্রস্থান বোধ হয় আমাদের এই যোগ সমন্বয়। ন্যায় প্রস্থান আমাদের কাছে যোগ সমন্বয়, দ্য সিনথেসিস অব যোগা, যা আমরা পড়ছি, দীর্ঘদিন ধরেই পড়ে চলেছি। এই চর্চার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বহু মানুষ। বা এমন করে যদি বলতে পারি বা বলি যে যোগ সমন্বয় পাঠ এবং অনুশীলন আমাদের পূর্ণ যোগ পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে বা এগিয়ে যেতে যে ব্যবহারিক জীবনকে অনুসঙ্গ করে আমাদের এগোতে হয়, সেই ব্যবহারিক জীবনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। যদি আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন ক্রিয়া চালাতে পারি, অর্থাৎ সাধনা চালাতে পারি, তাহলে পূর্ণ যোগপন্থায় এগিয়ে যাওয়ার একটা সহায়তা আমাদের মিলতে পারে। প্রবল সহায়তা করছেন যোগ সমন্বয় মহাগ্রন্থ। তো আমরা পড়ছি যজ্ঞের পথে উদয়ন। এই যজ্ঞের পথে উদয়নের 21 এবং 22 নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে পাঠ করা হলো। এই চ্যাপ্টারটি মূলত প্রাণের কর্মধারা, প্রেমের কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে, আলোচনা করেছেন শ্রী অরবিন্দ। প্রাণ এক চরম আবেগময়তার স্তর, প্রাণাবেগে মত্ত হয়ে দিব্যতার ছত্রছায়া থেকে আমরা বেরিয়ে আসি। তবে প্রাণের সব রকমের কর্মকেও দিব্যতার সঙ্গে সম্পাদিত করতে হবে। মা যে কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন যোগ সমন্বয় সম্পর্কে, মা যখন আলোচনা করেন, সেই আলোচনার সামান্য অংশ যদি আমরা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তো দেখব যে দিব্যতার সঙ্গে তা সম্পাদিত করতে হবে। মা সে কথাই বলছেন, প্রাণাবেগকেও রূপান্তরিত করতে হবে দিব্যতায়, এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। ওই যে এগিয়ে চলেছি, এগোতে হবে সেই লক্ষ্য নিয়ে। কি হয়? প্রাণের আবেগ দিব্য স্পর্শেই রূপান্তরিত হয়। তখন হিংসা অহিংসায় পরিণত হয়। যে পশু ছিল সে পশুপতি হয়। যা কিছু হতশ্রী ছিল তা শ্রীময় হয়ে ওঠে, সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। দোষী নির্দোষ হয়, পাপাচারী নিষ্পাপ হয়ে ওঠে। এবং সাধারণ অতি সাধারণ জীবনেও যখন পূর্ণের ছোঁয়া লাগে, যোগের ছোঁয়া লাগে, তখন কোনো যুক্তি দিয়ে জীবনের কর্মাবলী বা জীবনের মূল লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না, যদি তার ছোঁয়া লাগে। তার ছোঁয়া লাগে। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা গান আছে,
ওই সেই যদি যোগকে সেখানে ধরি, তার ছোঁয়া লাগে, তার ছোঁয়া লাগলে আমাদের জীবনের কর্মবলী, আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত আলাদাভাবে আর করতে হয় না। তিনি আমাদের সবকিছু পরিবর্তিত করেন, রূপান্তরিত করেন। যোগ আমাদের জীবনকে নৈতিক বা নীতিপরায়ণ করেও গড়ে তোলে না, আরো বেশি কিছু তার লক্ষ্য। বরং এমন করে বলা যায়, যদি এরকম বলা যায় যে যোগের ছোঁয়ায় মানসিক ভাবাপন্নতা অতিমানসিক ভাবাপন্নতায় রূপান্তরিত হয়। এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে, বিশালতর একটি পার্থক্য এখানে গড়ে দিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ, যে মানসিক ভাবাপন্নতা এবং অতিমানসিক ভাবাপন্নতা। এই যে তাহলে আমাদের স্বাভাবিক মানসিক ভাবাপন্নতাও যোগের ছোঁয়ায়, যোগ তো আর কিছুই নয়, ক্ষুদ্র জীবনে বৃহতের ছোঁয়া লাগা, নলিনীদা বলছেন। তাহলে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে বৃহতের স্পর্শ যখন লাগে, তখন আমাদের মানসিক ভাবাপন্নতা অতিমানসিক ভাবাপন্নতায় রূপান্তরিত হয়, উন্নীত হয়। ইন্দ্রিয় নির্ভরশীল মানুষ আমরা, তো ইন্দ্রিয় নির্ভরশীল, ইন্দ্রিয় পর জীবন আমাদের। তো সেই ইন্দ্রিয় নির্ভরশীল মানুষ একটু একটু করে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হতে থাকেন। বাইরের বিষয়গুলো আমাদের বেশি আকর্ষণ করছিল এতদিন, আকর্ষণ করে খুব স্বাভাবিকভাবে। তাতে ইন্দ্রিয়ের সুখ লাভ কাজ করতে থাকে। ইন্দ্রিয় যাতে যাতে সুখভোগ সুখ বোধ করে, সেই বিষয়গুলোই আমাদের বেশিরভাগ স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু 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 বাইরের উপর ভাষা ঠুনকো বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা মূল লক্ষ্য নয়। কিছুদিন সেসব ভালো লাগে, কিছুদিন সেসব ভালো লাগলেও একসময় সে বিষয়গুলোর প্রতিও বিতৃষ্ণা আসে। কোনো কথা শুনে, কোনো লেখা পড়ে কারো প্রভাবে পরিবর্তন আসে। তবে যোগের স্পর্শে ভিতর লোকে আসে পরিবর্তন। বুদ্ধদেবের কথাতেও এই সুর আমরা পাই, স্পষ্ট করে পাই সেই সুর। বাইরের যে উৎসব এতদিনে আমরা মাতোয়ারা হয়েছিলাম, আমাদের মাতোয়ারা করে রেখেছিল যে উৎসব, কোন জাদু স্পর্শে তাতে আর মন লাগে না। তখনই সেই সময় হাজির হয়। জীবন তার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকে, ক্রিয়াবলীকে দিব্য উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কারণ সে যে আলো চায়। এতদিন অন্ধকারের মধ্যেই ভালো ছিল, কিন্তু তারপর আর ভালো লাগে না সেই অন্ধকার, আলোই তখন লক্ষ্য। যে এতদিন ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করেছে, সে এখন ইন্দ্রিয় মুক্ত স্বাতন্ত্র চায়। দেখুন দিব্য জীবন, দিব্য জীবনের শ্রুতিময়তা, ন্যায় তত্ত্বের যোগ সমন্বয় করতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ, সমন্বয়ের গুরু, বলে দিচ্ছেন যে আমরা এতদিন ইন্দ্রিয়র দাসত্ব করেছি, এখন ইন্দ্রিয় মুক্ত স্বাতন্ত্র চাই। নচিকেতার অভিপ্সা, দ্য হিউম্যান অ্যাসপিরেশন। পশুত্ব অসত্য কি করেছে? মানুষকে এতদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। সেখানে মৃত্যুর সীমা ছিল, এখন সে অমৃতত্ব চায়। সাধারণ জীবনের সব না পাওয়া পার হয়ে মানুষ দিব্য উপাদানের উপর নিজের ফাউন্ডেশন গড়ে তুলতে চায়। সে চায় অমরের আনন্দ, চায় দিব্য জীবন। এই যে ফাউন্ডেশনের কথা বলা হচ্ছে, বলছেন শ্রী অরবিন্দ, তা হচ্ছে রিফাউন্ডিং। স্পষ্টতই তিনি রিফাউন্ডিং এর কথা বলেছেন, পুনঃপ্রতিষ্ঠা। একটা প্রতিষ্ঠা চিরকালীন, জন্ম থেকেই আমাদের মধ্যে পরমময় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।
বা আরো স্পষ্ট করে মা যেটা চৈত্য সত্তা সম্পর্কে বলেছেন, একটি পার্ট অফ দ্য ডিভাইন, চৈত্য সত্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে 6 বছর বয়স থেকে সূচনা হয়, স্থিরীকৃত হয়, প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে চৈত্য সত্তা, তার আগে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তো আছে, সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও তিনি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জন্মের পর ভুল করেছিলাম, জন্মের আগে থেকেই তার সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কিন্তু ভুল, জন্মের পরেই ভুল করেছিলাম, তাই তাকে আবার উপলব্ধি করে প্রতিষ্ঠিত করতে হচ্ছে আমাদের, তাই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং সত্যি সত্যি এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার বড়ই প্রয়োজন। সূচনাকালে যে সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তা ব্যবহারিক নিষ্ঠাহীনতায় আমরা কখনো কখনো হারিয়ে ফেলি। তাই পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই দিব্য সত্যকে জীবন সাধনার বাহ্য প্রকাশেও মূর্ত করে তুলতে হয়। এতদিন যা মুখোশের আড়ালে ছিল তা এখন ছদ্মবেশ ফেলে, মুখোশ ফেলে সত্যের মুখোমুখি হতে সমর্থ হয়েছে। আর যখনই সাধকের মুখোশ খুলে যায়, যখনই সাধকের সাধিকার মুখোশ খুলে যায়, ছদ্মবেশ খুলে যায়, তার মধ্যে দোতনা জাগে। একটা ভিডিও চলছে, প্লিজ এগুলো চোখে লাগে। হ্যাঁ, ওকে, আমি করে দিয়েছি আমার মতো করে। ওই সোমবার করে সত্যতা ভালো বলেন যে অনুরোধ করছি সবাই অডিও এবং ভিডিওটি বন্ধ রাখবেন। হ্যাঁ, মুখোশের আড়ালে নয়, মুখোমুখি। গণশক্তি খবরের কাগজ এরকম একটা লেখে না? তো দেখুন, এটা জীবন সাধনার ক্ষেত্রে কতটা প্রত্যক্ষ একটা ভূমিকা নেয়। যে আমাদের মুখোশ যখন খুলে যায়, ছদ্মবেশ যখন ফেলে দিই, তখন আমরা মুখোমুখি হতে পারি। আর যখনই আমাদের সেই মুখোশ খুলে যায়, তখন ভিতরে ভিতরে একটা আলোক ও দোতনা তৈরি হয়। ওই যে দোতনা, দোতিত হচ্ছি, অর্থাৎ আমরা দেবতা হয়ে ওঠার পথ পরিক্রমায় পথ চলা শুরু করেছি। সেই পথ পরিক্রমা আমাদের শুরু হয়েছে। দানের মধ্য দিয়ে দেব তৈরি হন, আর সেই দান গ্রহণ করে মানবের মধ্যেও যে দোতনা, সে মানব তখন দেবতা হয়ে উঠতে চায়। সেই দোতনা জাগে মানুষের মধ্যে। এতদিন সে তার মনের উপর ভিত্তি করে যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করে যথাসাধ্য এগোনোর চেষ্টা করেছিল। এখন সে আর মন, যুক্তি বুদ্ধি তার উপর নির্ভর করে কাজ করতে চাইছে না। সে ভিতরের নির্দেশ শুনতে চাইছে, চাইছে এক মৌলিক পরিবর্তন, যাতে এই দেহ, প্রাণ বা এই মনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজকর্মই পূর্ণতা দিতে পারছে না, পারবে না, সে বুঝতে পারছে। আরো গভীরতর সত্যময়তা নির্দেশ তার চাই এই পথ চলায়। গভীরতর সত্যময় নির্দেশ পেতে হলে কি করতে হবে? চাই সেই মৌলিক পরিবর্তন। শ্রী অরবিন্দের ভাষায়, it is a spiritual essential change of consciousness। আমরা চেঞ্জ অফ কনসিয়াসনেস এই ফ্রেজটাকে খুব ইউজ করি। তা আমাদের জীবন সাধনায় যে মৌলিক পরিবর্তন দরকার বলছেন শ্রী অরবিন্দ, তা পূর্ণযোগের স্পর্শতেই সম্ভব হয়ে ওঠে। সাবিত্রী মহাকাব্যে সে কথা খুব 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 সহজ করে তুলে ধরেছেন শ্রী অরবিন্দ, সবার মুখস্থ একদম। অল ক্যান বি ডান ইফ দ্য গড টাচ ইজ দেয়ার। ভাগবতী স্পর্শ তো আছেই, আজন্ম আমরা সে স্পর্শ বহন করে চলেছি, তবু তবু মাঝে মাঝে ভুলে যাই। তাই মন এবং যুক্তি বুদ্ধিকে বড় বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলি। পূর্ণযোগ এই পরম সহায়তা দান করে, আমরা বুঝতে পারি। পূর্ণযোগ আর কিছুই নয়, যদি এমন সহজ ভাবে বুঝি। পূর্ণযোগ শ্রী ভগবানেরই করুণা হিসেবে আমাদের মধ্যে নেমে আসে। পূর্ণযোগ এক করুণা, পূর্ণযোগ এক সূক্ষ্ম যোগজ সত্য, পূর্ণযোগ এক বেদ, পূর্ণযোগ এক অতীন্দ্রিয় শক্তি। এই করুণা, এই সূক্ষ্ম
যোগজ সত্য, এই বেদ, এই অতীন্দ্রিয় শক্তি আবার 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 কি বলবো, আধার অনুযায়ী, হ্যাঁ আধার অনুযায়ী আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়। পূর্ণযোগী তখন ঋষিত্বে উত্তীর্ণ হন, তবু কখনো কখনো তিনি কর্ম থেকে বিরত হন। কেন না, আগের কর্মে ভুল ছিল, এখন ওই সূক্ষ্ম যোগজ সত্য বেদ হয়ে তার অন্তর্গত চেতনায় পৌঁছেছে, তিনি ঋষিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আগের কর্মে ভুল ছিল, বুঝতে পারছেন, এখন তা নির্ভুল হয়েছে, তাই আগের কর্ম থেকে বিরত হয়ে নতুন কর্মে যোগ দিয়েছেন। এও এক যোগ। তার আশ্রয়ে, তার আশ্রয়ে বলতে কি বলবো, তার আশ্রয়ে অর্থাৎ অর্থাৎ পরমের আশ্রয়ে থেকে কাজ করা শুরু হয়েছে তখন। এতদিন ইন্দ্রিয় নির্ভরশীলতার উপরে, ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে তার কাজকর্ম চলেছিল, তাই ভুল ছিল। এখন যোগজ সত্যের অনুগামী হয়ে সেই সত্য চেতনায় ভাস্বর থেকে ঋষিত্বে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি নির্ভুল কর্ম করছেন, অর্থাৎ পরমের আশ্রয়ে থেকে তিনি কাজ করছেন। তার আশ্রয় থেকে নিতান্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালনের কাজগুলো যে কি হয়, আমরা নিতান্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করি, কিন্তু তার আশ্রয়ে যদি থাকি, নিতান্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করি যে কাজগুলোর মাধ্যমে, সে কাজগুলো তখন কর্মে উত্তীর্ণ হয়। তার আশ্রয় আছি, তার দেশনা পালন করছি, তার গাইডেন্স অনুযায়ী আমি কাজকর্ম করছি। এ সম্পর্কে তো শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় তো খুব সুন্দর করে বলা আছে, সে প্রসঙ্গে যাব না। তবু না বলেও পারা যাবে না যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা তো বলেছেনই যে ওই কথা যে যার আশ্রয়ে কর্ম করা হয় তাকে অধিষ্ঠান বলা হয়, তিনি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হন। তাহলে আর মনোময়ী দুশ্চিন্তা নেই, চিন্তা এখন পূর্ণ জ্ঞানতায় ভরে উঠেছে। মহামতি অর্জুন উপলব্ধি করলেন তার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে মহামতি অর্জুন বাচা দেখেছি না, তিনি স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন, তার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হয়েছে। মানে কি, তার মধ্যে শ্রী ভগবান ছিলেন, ভুলে যাওয়া হয়েছিল মাত্র, আবার পেয়েছি এবার তোমায়, সেই গান আছে না, পেয়েছি পেয়েছি এবার তোমায়। অর্জুন উপলব্ধি করলেন, তাতে কি হয়েছে না, এরকম যদি বলা যায় যে ভুল হতে পারে, বলছি যে নিঃসংশয় ভাবে যদি এরকম বলা যায় যে এখন হে ভগবান তোমার আজ্ঞা মেনেই চলবো। ওই যে নষ্ট মোহ স্মৃতির লব্ধা তৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত স্থিতৌ হস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব। এই যে করিষ্যে বচনং তব, হ্যাঁ পূর্ণযোগের যে দাবি সেই অনুযায়ী যদি দেখি, বাইরের পরিবর্তন হয় সে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা কি চাইবো, আমরা চাইবো ভিতরের পরিবর্তন, তাই তো, ভিতরের পরিবর্তন চাইবো, রূপান্তর চাইবো। আর ভিতরের রূপান্তর হলে বাহিরও গুছিয়ে আসে, বাইরের রূপান্তর হলে ভিতর না গুছোতে পারে, কিন্তু ভিতরের রূপান্তর হলে বাহির গুছিয়ে যাবেই। তবে রূপান্তরিত হতেও গেলেও কতগুলো বিষয় থাকে এখানে। এই যে বলা হয়েছে, তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, তিনটি শর্তের কথা বলা হয়েছে, 3 কন্ডিশনস এর কথা বলা হয়েছে। একেবারে স্পর্শ করে দিচ্ছেন শ্রী অরবিন্দ, আমাদের সেই জায়গাটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। যদিও ইতিমধ্যে সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমরা পড়ে এসেছি,
ভাবনায় ভাবিত হয়েছি, অনুশীলন চলছে, কেউ কেউ তার স্বর্ণ ফসল লাভ করে জীবন যাপন করছেন। যে 3টি শর্তের কথা শ্রী অরবিন্দ উল্লেখ করছেন তার কোনোটাই শ্রী অরবিন্দ শ্রীমা অনুরাগীদের অচেনা নয়, অজানা নয়, একেবারেই অজানা অচেনা। তো যাই হোক, মহামতি অর্জুন 18 দিনের মহাভারতীয় যুদ্ধ সাধনায় যে সত্য উদ্ধার করতে পারলেন, আমরা কখনো কি সেই 18 দিন ধরে এগোনোর চেষ্টা করেছি? এমন লোক খুব কমই আছেন যারা একটানা 18 দিন কেন্দ্র শাখায় গিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্তভাবে কাজ করতে পেরেছেন। না পারলেও চেষ্টা করে আমরা দেখতেই পারি। অর্জুন হয়ে ওঠার পথ বলে দিচ্ছেন শ্রী অরবিন্দ। আমরা আমাদের গতিবৃত্তি অনুযায়ী চৈত্য পুরুষের বদলে নিজস্ব লক্ষ্য পূরণের জন্য একজন কাম পুরুষ তৈরি করে নিয়েছি, তাই না? শুরুতেই বলা হয়েছে। কারণ বাহ্য জীবন কতগুলো বাসনা পূরণ করার লক্ষ্য নিয়ে এগোতে চায়। যেদিকে তাকায়, যা ভাবে, যা করে, সবটুকুতে অর্ধ সত্য, অর্ধ আলোই শুধু থাকে। শ্রী ভগবানের যন্ত্র হয়ে ওঠার লক্ষ্য সে ভুলে যায়, বরং অবিদ্যার যন্ত্রণাকে জড়িয়ে নেয় জীবনের ওঠানামা এবং অন্য সকল গতিবৃত্তিতে। এমন অবস্থায় পাকাপাকি বসবাস করা তো ঠিক নয়, সাধকোচিত নয় কোনো মতেই। তাহলে আমাদের জীবন সাধনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হব। তাই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কি করব না, কামনা বাসনা পূরণের কাম পুরুষকে সরিয়ে প্রকৃত শুদ্ধ চৈত্য পুরুষের সন্ধান এবং তার প্রতিষ্ঠা যাতে করতে পারি সেই চেষ্টায় রত থাকব। আজ আর নয়, একদম অন্যরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। তবে সবাই ভালো ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। পরবর্তী সপ্তাহ 24 তারিখ পড়ছে, 24 এপ্রিল শ্রীমায়ের স্থায়ীভাবে আগমন। শুধু পন্ডিচেরি নয়, আমরা যেন মাকে আমাদের হৃদয় কন্দরে স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে পারি। সেই দিনটি প্রতিটি কেন্দ্র শাখায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই পালিত হবে। আমরা আগামী সপ্তাহে গুগল মিট পরিচালনা করতে পারবো না। শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি যে ব্যানার, ইস্ট ক্যালকাটা ব্যানারে আমরা আজকের গুগল মিট করছি, সেই শাখার মাতৃমন্দিরে আমরা সন্ধ্যে 6টা থেকে সবাই মিলিত হব। সবাই ভালো থাকুন। আমি এখন অন্ধকারে থাকলেও যেন আলোময় থাকতে পারি, আপনারাও সঙ্গে থাকুন। জয় মা। অন্ধকারটা তো বাইরের, আমরা নিশ্চয়ই মায়ের আলোতে আলোকিত হয়ে থাকব। এবং আমরা তাহলে পরবর্তী আমাদের এই সান্ধ্য বৈঠক হবে 1 মে। আজ সবাইকে সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে শেষ করে দিলাম কল্যাণ।